દેશને આઝાદ કરવા માટે મારા જેવી કેટલી બહેનો નભાઈ થઈ હશે। હાલો બાપુ, હાલો। આપણા પાડોશના ઘરમાં હવે 10 વર્ષનો છોકરો જ જીવતો બચ્યો છે। હું એને ભાઈની જેમ ઉછેરીશ, તમે એને રાઘવ સમજજો। હા, હાલો। ના બાપુ, મરવા કરતા હવે જીવવું વધારે કઠણ છે। बाबा, अकेला आदमी इतने बड़े कल्याण को संभाल सकता है? पुत्र, जे आदमी का हौसला बुलंद होए ओनू मेले दी जरूरत नहीं। अकेला आदमी काफी हुंदा है। अच्छा बाबा, मैंने एक गल बताओ। इस जमीन में हम गेहूं का एक दाना बोएंगे तो वापस कितने मिलेंगे? हजारों पुत्र, हजारों। हजारों? एक दाने में से हजारों दाने? हाँ पुत्र जी, हाँ। हमारे गुरु दयानंद सरस्वती अक्सर कहते थे कि दुनिया नु तुसी जो भी दो सर्वश्रेष्ठ दो, ताकि तुम्हारे पास भी सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। बाबा, भगवान होते हैं क्या? वो कहाँ रहते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं? देख पुत्र, भगवान तो मैं नहीं देखा, पर मेरा लालन पालन ऐस मिट्टी ने किया है। ऐस वास्ते मेरा भगवान तो यही है। आज से तेरा भी। चल चल हुन घर जा। छोटी उम्र में बहुत वड्डे वड्डे सवाल करदा है तू। चल। નાનકડા એવા બાળકના હૈયામાં આ વાત બરાબર ઘૂસી ગઈ અને બીજા દિવસની સવારે આ ઘરમાં એક ઘટના બની। इनने सवेरे सवेरे कहाँ गया था पुत्र? कहीं नहीं, मैंने कुछ खाना दे दे माँ। चल आजा। एक गल पूछा पुत्र, कल हम सब यज्ञ कर रहे थे तो स्वाहा क्यों नहीं बोल रहा था? कुछ नहीं माँ। कि तेनु भगवान पर भरोसा नहीं? मैं तेनु पूछ रही हूँ कि चल रहा तेरे मन में? तेनु खांसी हुई क्या? मेरी गर्दन खांसी के वास्ते नहीं, फांसी के वास्ते बनी है माँ। पुत्र, अभी तो बहुत छोटा है, ये बड़ी बड़ी गल क्यों करता है? अजय सुन दियो। हाँ जी, आई। मेरी पिस्तौल तो सिर्फ एक ही है क्या? ना जी, मैनू की काम तुम्हारी पिस्तौल दा? ते मैं पूछ रिया किथे गई? कल शाम नु तो मैं अलमारी में रखी सी। स्वर्ण सिंह ना बोल रही है और अमृत सिंह तो पता भी नहीं। बाबा, तुम्हारी पिस्तौल मैंने ली थी। अरे बेटा, तेनू की काम ही पिस्तौल दा? पुत्र, और लोडेड है, कोई खिलौना नहीं है। वे कोई समझावे नू। पता है बाबा, आज सवेरे सवेरे खेतों में जाके वो पिस्तौल मैंने जमीन विच बो दी। पर क्यों? ताकि एक पिस्तौल में से मैनू हजारों पिस्तौलें मिल जाए हैं? और मैं भी अंग्रेजादी छाती जी सकूं। ठार ठार ठार। अरे बेटा,
પિસ્તોલે ખેતો મેં નહીં ઉગદી. હા, એનું ચલાંગા જज्बा दिमाग में जरूर उगदाए. एक बच्चे ने गेहूं की जगह बंदूक बोई खेतों में, फिर देखो खलिहान में सारे इनकलाब की फसल हुई. આવા રાષ્ટ્રભક્ત આર્ય સમાજી કુટુંબમાં જે બાળક ઉછરીને મોટો થાય એ આગળ જઈને શહીદે આઝમ ભગતસિંહ બને. લાયલપુર પંજાબ પાસેના નાના એવા બંગા ગામમાં માતા વિદ્યાવતી કૌરની કુખે જન્મે ભગતસિંહ કિશનસિંહ સંધુ. તો ભગતસિંહનો પડછાયો થઈને જે જીવ્યા તેવી મહારાષ્ટ્રીયન નારી પાર્વતીબાઈનો પુત્ર હતો શિવરામ હરિ રાજગુરુ. અને ભગતસિંહનો જીગરી ભાઈબંધ એટલે રલ્લી દેવીનો પુત્ર સુખદેવ રામલાલ થાપર. આ ત્રણેય ક્રાંતિવીરો મિત્ર બન્યા. ના ના, આઝાદીનું બીલીપત્ર બન્યા. मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा. ये फिरंगी बहरे हैं, ये डरते नहीं है नारों से, चरखों से, भूखे पेटों से, शांति के विचारों से. क्या बात. और भाई सुखदेव तू बता जरा, क्या ये अंग्रेज किससे डरते हैं? अंग्रेज? हाँ, ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से. हाय, हाय, हाय. ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से, रूहें थरथरती है उनकी गोली की बौछारों से. बौछारों से क्या बात? लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है. झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है. आज ये हुई ना बात. फिर से लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है, झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है. और अंग्रेजों के ख्वाबों में क्या क्या आता है भाई राजगुरु? है? मंगल की मूछे न इनको नींद में सोने देती है. सच्ची सही बात. मंगल की मूछे न इनको नींद में सोने देती है. शेखर की परछाई भी अंग्रेजों को डस लेती है. आया शेखर आया. मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा. हाय हाय क्या बात. कल एक अंग्रेज मुझसे पूछ रहा था क्या कि तुम तीनों को फांसी से डर नहीं लगता? फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से, माँ का दामन जिसने बेचा उन बुज़दिल मक्कारों से. मैंने बचपन से पगड़ी को कफन के जैसे पहना है, आजादी का दुल्हा हूँ, इनकलाब ही सहरा है. भारत माता खून से लथपथ जंजीरों में जकड़ी है. तेरे चरणों में एक क्या कुर्बान लाखों पगड़ी है. हमने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है. फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है. वतन के लिए निकल पड़े हैं, वतन के लिए आएंगे, हम मरकर भी जी जाएंगे, हम आजादी ले आएंगे, हम आजादी ले आएंगे. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. बुरा ना छूटा साज.
જણની જણ તો ભગત જણ, કા દાતા ને કા સૂર, નહીતર રેજે વાંજણી મત ગુમાવીશ નૂર. આ ક્રાંતિવીરો જેટલી જ રાષ્ટ્રભક્ત હતી તેમની માતાઓ. ભગતસિંહની માતા વિદ્યાવતી, સુખદેવની માતા રલ્લી દેવી અને રાજગુરુની માતા પાર્વતીબાઈ. भगत भगत सुन तो सही। बेटा क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ माँ, तुम जो चाहती हो वो मुमकिन नहीं है जाई जी। सुखदेव, तो क्या मुमकिन है तुझसे? बोल, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दे सुखदेव। मेरा निर्णय मैंने बता दिया है माँ। शायद तुझे काशी भेजने का मेरा निर्णय ही गलत था राजगुरु। नहीं माँ, माँ कभी गलत होती है क्या? पार्वतीबाई का बेटा होकर जन्मा हूँ, भारत माँ का बेटा होकर मरूंगा। मरे तेरे दुश्मन, जब देखो तब मरने की बातें। बड़े बड़े खानदान से तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, मैं उन सबको क्या जवाब दूं भगत? उन सबको बता देना कि विद्यावती का बेटा इश्क लिखता है तो कलम इनकलाब लिख देती है। तू इनकलाब के पीछे भागेगा तो थापर के वंश का क्या होगा? अरे ओ रल्ली देवी, सारे थापर मर जाएंगे मगर तेरे इस थापर को सारा भारत याद रखेगा। माँ, ये तुझको वचन है मेरा। शिवराम, शिवराम, तू कोई वचन दे सकता है मुझको? हाँ माँ, बिल्कुल। अगले जन्म में तेरा ही बेटा बनूंगा। अब आज्ञा दो। शिवा, प्रणाम माँ, मेरे पीछे रोना नहीं। सत श्री अकाल बेबे, जा रहा हूँ, मेरी राह मत देखना। पता है पुत्र, क्रांति के पथ पर चलने वाले बेटे वापस नहीं आते। उनकी सिर्फ खबरें आती है, और वो भी दर्दनाक। માંડ માંડ 23, 24 કે 25 વર્ષના છોકરડા હતા આ ક્રાંતિવીરો. આ આઝાદીના દીવાનાઓ હતા. આ લોકોને પોતાના મોક્ષની બહુ પરવા નહોતી, કારણ કે આ લોકો ભારતની આવનારી પેઢીનો ગુલામીમાંથી મોક્ષ કરવા માંગતા હતા. શહીદ થવું
કે શહાદત વહોરવી એ આ બધા ક્રાંતિવીરો ઉપર થોપી દેવામાં નહોતું આવ્યું. આ લોકોએ દેશ માટે મૃત્યુ પસંદ કર્યું બાય ચોઇસ, નોટ બાય ફોર્સ. અને કેવા હસતા ગાતા દેશ માટે શહીદ થયા છે આ ક્રાંતિવીરો. જાણવું છે? આ જુઓ. इसका मतलब है पैसों की वजह से हमें हमारी क्रांति की चिंगारियां बुझानी पड़ेगी आजाद. मैंने ऐसा नहीं कहा भगत. हम सबने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ये पहली बार नहीं है. भूख तो अब आजादी की है आजाद. कोई मेनू दसेगा कि हमें आजादी की जरूरत है या पैसों की? आजादी के लिए पैसों की जरूरत है सुखदेव. बात को समझो. हम अगर प्लानिंग के साथ नहीं लड़ेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे. तो यहाँ कौन जीना चाहता है आजाद बाबू? खुदा ने चाहा तो ये नाचिस तुम सबसे पहले वतन के लिए फांसी पर चढ़ जाएगा. अशफाक, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूं. मौत के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन हम में प्लानिंग की कमी है. सारी दुनिया के लोग जिंदा रहने के लिए प्लानिंग करते हैं और एक हम है जो मरने के लिए भी प्लानिंग नहीं कर रहे. ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई. भाई राजगुरु तू रहने दे, तू कोई प्लानिंग मत करियो. भाई अशफाक, कल की बात बताऊं. कल हम सब ट्रेन से लाहौर आ रहे थे और ये हरी राजगुरु के सुपुत्र हमें बिना बताए अंग्रेजों के कैदियों के डिब्बे में चले गए. या खुदा, फिर क्या? वहां जाके कुछ अनाप शनाप बोल दिया. अंग्रेज लश्कर के 15 जवानों ने आधे घंटे तक हमारे श्री राजगुरु साहब को पीटा. मगर ऐसा क्यों किया राजगुरु? वो मेरा कैपेसिटी टेस्ट था. क्या? जी हाँ, मैं जानना चाहता था कि बिना हाथ उठाए मैं अंग्रेजों की मार कितनी देर तक सह पाता हूँ. अरे भाई, ये टेस्ट तो तू हमसे भी करवा सकता था. इस पंजाब के पुत्र की एक पड़ जाती, नानी याद आ जाती. इसी हाथ ने सैंडर्स को पहली गोली मारी है, याद है ना? मारना था स्कॉट को और मार दिया सैंडर्स को. ये भी याद है ना तुम दोनों को? जी तो करता है सारे अंग्रेजों को एक साथ छल्ली कर दे. तुम ये यकीनन कर पाओगे भगत, पर अंग्रेजों को मारने के लिए हम कारतूस भी उन्हीं के पैसों से खरीदेंगे. मतलब प्लानिंग क्या है आपकी? अंग्रेजों ने हमारे देश को 150 सालों से लूटा है. हम उनके खजाने को लूटेंगे. आने वाली 9 अगस्त को अंग्रेजों का खजाना ट्रेन से लखनऊ आ रहा है. हम लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूट लेंगे. भगत सिंह तैयार है, सुखदेव भी, राजगुरु भी. नहीं, खजाने को लूटने से सारे देश की पुलिस का ध्यान काकोरी पर जाएगा और भगत सिंह की देश को जरूरत है. आजाद साहब, काकोरी अभी आप मुझ पर छोड़ दे. मैं, रोशन सिंह और राम प्रसाद खजाना लूट लेंगे. भगत सिंह, तुम असेंबली में जाओगे, बम गिराओगे, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे और वचन दो जिंदा वापस आओगे. धमाका तो करना ही पड़ेगा. शेखर साहब, ये बहरी अंग्रेज सरकार के कान तभी खुलेंगे. और वचन? सोचेंगे. भाइयों, दुर्गा भाभी खाना लेके आई है. राजगुरु को पहले मत खिलाना, वरना ये सबकी रोटियां खा जाएगा. कभी कभी मुझे लगता है कि ये दुर्गा भाभी पिछले जन्म में हमारी माँ होगी.
तो तू आज से दुर्गा माँ बोला कर। भगत, वचन दो, जिंदा वापस आओगे। सेंडर सहार डाला, गोरे को डार डाला, क्रांति विचार डाला, वतन का विद्यार्थी, खजाने को रोक डाला, दुश्मनों को ठोक डाला, चकमे से चौक डाला, मक्कम महारथी, असेंबली में बम डाला, क्रांति का खंभ डाला, शहादती अंब डाला, हुआ शरणार्थी, साईं भनंत भगत तिरंगे की जान तू, क्रांति के बिना कैसे मुक्त होत भारती, क्रांति के बिना कैसे मुक्त होत भारती, क्रांति के बिना कैसे मुक्त होत भारती। काकोरी ट्रेन लूटवा અને કાકોરી ટ્રેન લૂંટવા બદલ અશફાકુલ્લા ખાન, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને બીજા 10 ક્રાંતિવીરોને ફાંસી થઈ. એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ધમાકા. આઝાદના પ્લાન પ્રમાણે ભગત ન ચાલ્યા, પોતાના પ્લાન પ્રમાણે ચાલ્યા અને પકડાઈ ગયા. લાલા લજપતરાયને મારનારા સેન્ડર્સની હત્યા બદલ અને એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ધડાકો કરવા બદલ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસીની સજા મંજૂર થઈ. યાદ રાખજો સજ્જનો, તમારા તિરંગામાં જે લીલો રંગ છે એ કાકોરી ટ્રેન લૂંટનારા ક્રાંતિકારી શહીદ અશફાકુલ્લા ખાનનો છે. તેમાં સફેદ રંગ ગાંધીજી અને સરદારનો છે. પણ મારો કેસરિયો, અરે મારો કેસરિયો તો મારા ભગત, સુખદેવ અને રાજગુરુનો છે. આઝાદ, સુભાષ અને સાવરકરનો, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, સરદારસિંહ રાણા અને લાલા લાજપતરાયનો છે. મેડમ કામા, દુર્ગા ભાભી અને કેપ્ટન લક્ષ્મીનો છે. ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની ફાંસીનો દિવસ તો 24મી માર્ચ 1931 નક્કી થયો હતો. પણ અંગ્રેજોને બીક હતી કે ક્યાંક આખા લાહોરની પ્રજા જેલની દિવાલો તોડી અને આ ત્રણેયને રાત્રે છોડાવી જશે તો આ પાછા નહીં પકડાય. એટલે 23મી માર્ચ સાંજે 7:35 લાહોરના જેલર ખાન બહાદુર મોહમ્મદે આ ત્રણેય વીરોને ચૂપચાપ ફાંસી આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. પણ એ પહેલા 22મી માર્ચની અડધી રાતે એક વ્યક્તિ લાહોરની જેલમાં કોઈને ખબર ન પડે એમ ભગતસિંહની બેરેક સુધી તેને भगत, कौन कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है? मैं मौत हूँ भगत। अच्छा, मौत। लगता है अंग्रेजों की तरह आप भी हमें ले जाने की जल्दी में है। नहीं, मेरा खौफ सारी दुनिया पर है, लेकिन मैंने सुना है कि तुझे मेरा डर नहीं, इसलिए तुझे जिंदा देखने के लिए एक दिन पहले आई हूँ। जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उसे मौत का डर सताता है। मैं तो आने वाली पीढ़ियों के परमार्थ के लिए जी रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा डर नहीं है। तुझे किसी ने रोका नहीं? तेरा कोई भाई, सखा, माता पिता, प्रियतमा या फिर कोई गुरु के उपदेशों ने तुझे मरने से टोका नहीं? पिता मेरा है स्वतंत्रता, पिता मेरा है स्वतंत्रता और माता मेरी सिर्फ भारती, भाई सखा है सारा भारत, प्रियतमा क्रांति की आरती। गुरु मेरा है वंदे मातरम, इनकलाब उपदेश अमर है, इच्छा है जल्दी मरने की, पुनः जन्म की फिर से सफर है। ऐ मौत सुन ले, मैं हंसता हुआ फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ,
मैं लाख भगत सिंह करना चाहता हूँ। मैंने कई लोगों को मरते देखा है, जो मरते वक्त अपना धार्मिक ग्रंथ हाथों में ले ही लेता है, और एक तुम हो जो आखिरी वक्त में भी किसी रशियन क्रांतिकारी को पढ़ रहे हो। मेरे लिए धर्म से आगे देश है। आखिरी वक्त अगर धार्मिक ग्रंथ को छू लूंगा तो शायद किसी को लगेगा कि भगत मौत से डर गया है। क्रांति ही मेरी भगवत गीता है, आजादी की आरजू ही मेरी आयत है, वतन ही मेरी वर्जिश है और इनकलाब ही मेरा शब्द है। वाह वाह भगत वाह। एक बात पूछूं? जिंदगी और मौत किसी को पूछकर कहां चलते हैं, सीधे इम्तिहान लेते हैं। फिर भी पूछिए। मान लो। क्या? मान लो तुम्हारी फांसी टल जाए तो? लेकिन क्यों मान लूं? इसी दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम आजाद हो। क्रांतिकारियों की गतिविधियों से हिंदुस्तान अगर आजाद होगा तो तुम इस देश की सरकार कैसे बनाओगे? जरा मैं जानना चाहती थी। और भगत, सरकार में कौन कौन होते? बोलो भगत। सरकार? ये तो सोचा ही नहीं। मुझे तो मरकर मां भारती के जख्मों को भरना है। सरकार बनाएगा कोई, मुझे क्या? लेकिन फिर भी भगत, सोचो तो सही, क्रांतिकारियों की सरकार कैसे बनती? हाँ, वैसे ख्याल तो अच्छा है। अगर क्रांति दल सरकार बनाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश मंत्री और मेरा हट्टा कट्टा दोस्त राजगुरु आरोग्य मंत्री बनता। और तुम कुछ नहीं बनते भगत? नहीं, मैं कुर्सी के लिए नहीं, फांसी के लिए बना हूं। तो फिर लोग तुझे याद कैसे रखेंगे भगत? ये तो मैंने 20 तारीख को अपनी डायरी में ही लिख दिया, पढ़ लो। अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी है, ये 15 साल में चले जाएंगे। समझौता हो जाएगा, पर उससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफी साल अफरा तफरी में बीतेंगे, उसके बाद लोगों को मेरी याद आएगी। भगत, तुम निर्भय हो, निर्मोही हो, वतन के वीरक्त जोगी हो। न कभी मैंने आज तक ऐसा वीर देखा है, न शायद कभी देखूंगी। आज तक सब लोग जिंदगी के आशीर्वाद से अमर हुए हैं। मैं स्वयं मृत्यु तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जा भगत सिंह जा, तू मरकर भी अमर हो जाएगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुझे कोई नहीं भुला पाएगा। तुमने जिंदगी को ही नहीं, मृत्यु को भी धन्य किया है। ત્રેવીસમી માર્ચની સાંજે 7:35 લાહોરની જેલમાં આ ત્રણેયને ચૂપચાપ ફાંસી આપવામાં આવી। તિરંગાના કેસરિયા તાળ તો વણાઈ ગયા, પણ દેશના લીલુડા માથા વધેરાઈ ગયા અને માં ભારતીના પ્યારા ત્રણ બાલુડાની મૃત્યુનું મહિમા ગાન કરતા ગુજરાતી શાયર મેઘાણીએ આંસુમાં કલમ બોળીને લખ્યું।
પાણા ત્રણ ત્રણ રૂખડા હોજી દેવી રાયની ડાળી જુરે કાઈ અડિયા સમાન મુક્તિના જરે ફૂલડા देख लो जेलर, देश के लिए मुस्कुराते हुए मरने वाले ऐसे क्रांतिवीर तुम कभी नहीं देख पाओगे। इनकलाब जिंदाबाद। ए वीरा तारा फूल रे शरीकोड़ा रे शरीर ईंधण तो छारे पड़ा ए वीरा तारा फूल रे वीरा तारा फूल रे शरीकोड़ा रे शरीर ईंधण तो छारे पड़ा ए वीरा मारा सतलज नदी ने तीर पिंजर पुरानो बड़ा It's time to die. इन तीनों की लाश किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना इनके मंदिर बनेंगे। ब्रिटिश सरकार का ऑर्डर है, इन तीनों को चुपचाप जला दो और सतलज में बहा दो। जल्दी करो। वीरा तारी चीता मां जोने धग धगती वराळ नवीरे नव खंडे लाग्યું रे ओ वीरा तारी चीता मां वीरा तारी चीता मां आजो ने धग धगती रे वराळ नवेरे नव खंडे लाग्યું होजी वीरा तारी नहीं रे चंपे प्राण जान थारेली भले जो ने टाढ़ियूं होजी ए वीरा तारी नहीं रे चंपे प्राण जान थारेली भले टाढ़ियूं होजी હરામખોર અંગ્રેજોએ ચૂપચાપ ફાંસી દઈને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની લાશને કેરોસીન છાંટીને ઝડપથી બાળી નાખી. અંગ્રેજોનો ડર સાચો હતો. આ ત્રણેયની લાશ મળી હોત તો કદાચ એકાદ મંદિર થાત. જુઓ બ્રિટિશરો, જુઓ, આજે શહાદતના 92 વર્ષ પછી પણ દરેક ભારતીયના હૈયામાં ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુનું મંદિર છે. ભગતસિંહની માં વિદ્યાવતીને ખબર પડી. સુખદેવની માં રવિદેવી દોડીને આવી અને રાજગુરુની માં પાર્વતીબાઈને પણ સમાચાર મળ્યા. દેશ માટે દીકરાના બલિદાનના સમાચાર કેટલા પીડાદાયક હોય. હકીકતમાં ત્રણેયની માતા કદાચ પહોંચી નહોતી, પણ પહોંચી ગઈ હોત તો પણ તેને પોતાના દીકરા ક્યાં મળવાના હતા. ત્રણેય શહીદોની માતાઓ સતલજના કાંઠે ફિરોઝપુરથી થોડે દૂર હુસેનીવાલામાં રાખમાંથી પોતાના દીકરાને ગોતતી હોત.
विद्यावती, इतना लंबा हाथ मेरे सुखदेव का तो नहीं हो सकता। ये शायद तेरे भगत का हाथ है। हाँ रल्ली, ये भगत ही है। इसी हाथों से वो कभी मेरा दामन पकड़ता था, पता ही नहीं चला भगत ने कब मेरा दामन छोड़ा और भारत माता का दामन पकड़ लिया। विद्यावती, विद्यावती थोड़ी मदद करो ना। तुम दोनों को अपने बेटे के एक एक अस्थि तो मिल गए, मुझे तो राजगुरु का कुछ भी नहीं मिल रहा है। मदद करो ना विद्यावती। पार्वती, तुम्हारा शिवराम तो मेरे भगत का साया था और परछाइयों के अस्थि नहीं होते बहन। ये यकीनन मेरे सुखदेव का सर होगा। वो बड़ी बड़ी आंखें यही चिपकी होगी। मिला, ये पैर यकीनन शिवराम का है। मुझे गर्व है मेरे बेटे की शहादत पर। ત્રણેય માતાઓએ શહીદોના અસ્થિ ભેગા કર્યા। જાણે આ શહીદોની રાખ પણ કહેતી હતી कि कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम। ये जमीन अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा, यही नामो निशा होगा। सत श्री अकाल बेबे, जा रहा हूं, मेरी राह मत देखना। मेरे भगत की शहादत पर मुझे गर्व है। प्रणाम माँ, मेरे पीछे रोना नहीं। मेरे सुखदेव ने जो कहा था वतन के लिए कर दिखाया। माँ, अगले जन्म मैं तेरा ही बेटा बनूंगा। शिवा को काशी में पढ़ाया था मैंने, लेकिन उसकी फांसी ने सारे देश को बढ़ाया। 12 साल का था भगत जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तब वहां जाके वो बाग की मिट्टी लेके आया था। हिंदुस्तान की मिट्टी ही भगत का भगवान थी। सुखदेव बचपन में लाला लाजपत राय के चित्र अपने हाथों से बनाता था और किताबों में छुपा के रखता था। संस्कृत पढ़ने भेजा था मैंने, लेकिन मेरा शिवराम तो संस्कृति का पंडित बन के वापिस आया। जब मैंने भगत का विवाह तय किया तो वो घर छोड़ के भाग गया था, पगला कहीं का। सुखदेव मुस्कुराते हुए कहता था कि माँ, घोड़े पर नहीं फांसी पर चढ़ूंगा। राजगुरु का विवाह तो हो चुका था क्रांति से। मेरा भगत त्यागी था, मेरा सुखदेव वैरागी था, मेरा शिवराम निर्मोही था। हमने देश के लिए अपने बेटे खोए हैं। हमें जरा भी दुख नहीं है, बल्कि गर्व है। काश हमारे और बेटे होते तो भारत माता जल्दी आजाद होती। मैं बहते जल को प्रार्थना करती हूँ, हमारे बेटों की अस्थियों के साथ हिंदुस्तान की गुलामी को भी बहा दो। वतन पर मरने वालों को कभी मातम नहीं होता, शहीदों की जनेता को जरा भी गम नहीं होता। शहादत बाद क्या बीती होगी परिवार वालों पर, ये ऐसी पीड़ा है जिनका कभी परचम नहीं होता। भारत माता की जय। શત શત નમન આ દેશના શહીદોને અને એથી પણ વધુ નમન એમની જનતાઓને।
જાણીતા શહીદોના નામ તો તમને બધાને ખબર છે, પરંતુ કેટલાક અનામી શહીદોને તો આ તિરંગો એકલો જ ઓળખે છે. 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં 3 લાખ લોકો શહીદ થયા, 1200 મુકદ્દમાઓ ચાલ્યા, લાખો લોકો ખુવાર થયા. માત્ર આંદોમાનની જેલમાં 3000 થી વધુ દેશભક્તોને ફાંસી આપવામાં આવી. લગભગ 6 વાર તિરંગાના સ્વરૂપ બદલાવવામાં આવ્યા. અંતે આંધ્રપ્રદેશના પિંગલી વેંકૈયા નામના યુવકે 1921માં ગાંધીજીને તિરંગાનું આવું સ્વરૂપ આપ્યું. ચરખાની જગ્યાએ અશોક ચક્ર મૂકવામાં આવ્યું અને 1950 થી વિધિવત રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં હું ભારતની ઓળખ બન્યો છું. મારો કેસરીયો રંગ તાકાત અને સાહસનું પ્રતીક બન્યો, શ્વેત રંગ શાંતિ અને સત્યનું, અને લીલો રંગ વિકાસ અને ફળદ્રુપતાનું પ્રતીક બન્યો. પ્રગતિના પ્રતીક રૂપે અશોક ચક્રને મારા હૈયામાં લઈને હું ગગનમાં ગૌરવભેર ફરક્યો. અંતે લાખો લોકોની પ્રાણોની આહુતિ બાદ દેશ આઝાદ થયો. ભારત માતા ગુલામીની જંજીરોમાંથી મુક્ત થઈ. અંદાજે 200 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ આઝાદી મળી. દેશના ખૂણે ખૂણામાં ઉત્સવ થયો. આઝાદી તો મળી, પણ કદાચ અડધી રાતે મળી છે, એટલે હજુ કેટલાક ઊંઘમાં જ છે. ભારત એટલે શું? ઉદ્યોગો, ઇમારતો, પહાડો, નદીઓ એટલે ભારત. આ તિરંગાનો ટુકડો એટલે ભારત. જે ટ્રાયકલર જોઈને તમે યંત્રવત સલામ ભરો છો, તમને કેમ આ તિરંગામાં લાખો શહીદોનું લોહી અને તેના પરિવારજનોની પીડા દેખાતી નથી? ભારત કોઈ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધીનો નકશો નથી દોસ્તો. પ્રત્યેક ભારતીય ભારત છે, ભારતનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. વિદેશ જવું હોય તો જાઓ, પણ ભારતને ભારત રહેવા દો. આઝાદીના નામ પર સ્વચ્છંદતાના ખેલ રહેવા દો, નહીતર આ શહીદોને પોતાની શહાદત પર રંજ થશે. બસ મને અફસોસ માત્ર એટલો જ છે કે કેટલાક શહીદો અને દેશભક્તોની વાતો જે આખી પેઢીને ટૂંકનોંધમાં ભણાવવાની હતી, એ ચરિત્રો કેટલાક લોકોએ ષડયંત્રપૂર્વક તમને એમસીક્યુમાં ભણાવ્યા. રે નસીબ. મુગલોની બર્બરતા અને અમાનુષી અત્યાચારોને સંતાડી સુવર્ણકાળ સૌને ભણાવાયા. ડેલહાઉસીની ખાલસા નીતિના મહિમા મંડનમાં દુર્ગા ભાભીનો ત્યાગ વિસરાઈ ગયો. રોલેટ એક્ટ યાદ રહ્યો, રાણી લક્ષ્મી, રાણા અને કામા ભૂલાઈ ગયા. રોબર્ટ ક્લાઇવ ખૂબ ભણ્યા, ને રાજગુરુ માઉન્ટ બેટનની આભામાં મુળુ માણેક અને બિરસા મુંડાને કોણ સંભાળે? આતતાઈઓની નફરત સૌએ યાદ રાખી. અશફાકુલ્લા ખાનની શહાદત આખો દેશ ભૂલી ગયો. જ્ઞાતિવાદી, ભાષાવાદી અને પ્રદેશવાદી થવાની દોડમાં રાષ્ટ્રવાદી થવાનું જ બાકી રહી ગયું. હું ગિન્નાઈ જાઉં છું જ્યારે તમે રસ્તા પર ગંદકી ફેલાવો છો ત્યારે. મને દુઃખ થાય છે જ્યારે આઝાદીના 70 વર્ષ પછી પણ નાનકડા ભૂલકાને જ્યારે હું બાળ મજૂરી કરતા જોઉં છું ત્યારે. મને આવનારા ભારતની ચિંતા થાય છે જ્યારે હું કરોડો યુવાનોને અને યુવતીઓની કિંમતી ક્રિએટિવ કલાકો સોશિયલ મીડિયામાં વેડફાતી જોઉં છું ત્યારે. એક કલ્ચર ઊભું થતું જોઉં છું, દેશને ભાંડવાનું, સ્કોલરશિપ અહીંની લઈ અને ફોરેન સેટલ થવાનું. વિચારજો. અને હા, હું ખુશ પણ થાઉં છું જ્યારે તમે 1-2 દિવસ માટે મને સ્ટેટસમાં, ડીપીમાં કે સ્ક્રીન ઉપર રાખો છો ત્યારે. દેશનો કોઈ પણ ખેલાડી ઓલિમ્પિકમાં કે રમતના મેદાન પર મને જ્યારે ઓઢે છે, મારી છાતી ગજગજ ફૂલે છે ત્યારે. હું રાજી થાઉં છું સિનેમા ઘરોમાં તમે મને સન્માન આપો છો ત્યારે. વિદેશમાં રહેતા ભારતીયો જ્યારે દેશને યાદ કરી દેશની વહારે આવે છે, હું તેના ઓવારણા લઉં છું. હું કોઈ એકાદ વ્યક્તિ, પાર્ટી કે સમુદાયની સંપત્તિ કેવી રીતે હોઈ શકું? હું તો ભારતના કણ કણમાં, જનગણમાં અને જનગણ મનમાં પણ હું જ તો છું.
નાનકડા ભૂલકાઓના મખમલી સ્પર્શથી હું રોમાંચિત થાઉં છું. કોઈ દિવ્યાંગ રમતવીરના કપાળને હું જાતે ચૂમી લઉં છું. હમણાં થોડા વર્ષ પહેલા કાશ્મીરમાં મને ફરકાવવા માટે દેશના જે મરદ બેઠડા આવેલા તેની લોહીથી લથપથ પીઠને મેં પંપાળી છે. કચ્છથી કાશ્મીર સુધી અને સિયાચીનથી સિક્કિમ સુધીના દેશના જવાનો જ્યાં મને લહેરાવે છે ત્યારે મને અને સ્વર્ગને ખાલી એક વેતનું છેટું હોય છે. પરંતુ એ જ સરહદનો જવાન રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે જ્યારે મારામાં વીંટળાઈને આવે છે ત્યારે હું ભાંગી પડું છું. જે આઝાદીને કેટલાક લોકો ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ રહ્યા છે, એટલે હું તિરંગો તમને આ વાત કહેવા આવ્યો છું કે વતન માટે નિસ્પૃહીપણે ફના થનારા આવા હજારો લાખો શહીદોએ કોઈ અપેક્ષા વગર પ્રાણોની આહુતિ આપી. કોઈ તેની તિથિ ઉજવે, તેના સ્ટેચ્યુ કે ફોટા બનાવે એવું તો ઈચ્છ્યું પણ નહોતું. એમણે ઈચ્છ્યું હતું કે જેમના માટે શહીદ થઈ રહ્યા છે એ ભારત દેશ હર હાલમાં સલામત રહે. શહીદોને અને તેની પાછળ ખુવાર થયેલા લાખો પરિવારજનોને આપણે વિસરી ગયા. ક્રાંતિવીરોને ભૂલ્યા એટલે જ વંદે માતરમ બોલવા માટેની ડિબેટના સવાલો પેદા થયા. વીરાંજલિ કાળની રેતીમાં ગર્ત થયેલા લાખો શહીદોને નમન કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ છે. આજ સુધી તમે જ મને સલામી આપતા રહ્યા છો, પણ જો તમે તમારી જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ, ભાષા, પ્રદેશ કે અહમથી ઉપર ઉઠીને દેશને વફાદાર રહેશો તો એક દિવસ નક્કી આ તિરંગો તમને સલામ કરશે. હવે વતન માટે મરવાની જરૂર નથી. વતનને વફાદાર રહીને જીવીએ એ જ વીરોને આપેલી વીરાંજલિ હશે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. વંદે વંદે વંદે. વિરાંજલિ સવાલનો જવાબ છે. સમસ્ત જગમહી જુઓ તિરંગાનો રૂવાબ છે. જગમહી જુઓ તિરંગાનો રૂવાબ છે. ભારતીની આરતીનો ભાવ 14 ભુવનમ. તિરંગાને સમરજો કરજો હિન્દ દેશ નંદનમ. તિરંગાને સમરજો કરજો હિન્દ દેશ નંદનમ. ભારતમ ભારતમ સુખા ભગત અભંગ યંગ ગૌરામ જંગ મે મણે કરંગ લખમ સંગ તો સુભાષ સંગ મે સંગરાણા કામનો તિરંગ રંગ વંદનમ યશસ્વી જગત ગુરુ નમામિ રાષ્ટ્ર ભારત નમામિ રાષ્ટ્ર ભારત નમામિ રાષ્ટ્ર ભારત. વીરાંજલિ 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 વીરાંજલિ. હલો હલો. આપ સૌ આપની બેઠક થોડી જ મિનિટો માટે જાળવી રાખશો. વીરાંજલિ આ કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો? બધા જ કલાકારો અને કસબીઓ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ. હું વિનંતી કરીશ આ કાર્યક્રમના પ્રણેતા, પ્રેરણા સ્વરૂપ આદરણીય શ્રી પ્રદીપસિંહજી વાઘેલાને કે તેઓ મંચ પર દોરી લાવશે. શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, પ્રદીપભાઈ પરમાર, આદરણીય શ્રી કિરીટ પરમાર, અમિતભાઈ શાહ, ગોરધનભાઈ ઝડફિયા,
आदरणीय श्री बाबूभाई पटेल, जगदीश भाई पटेल, महेश भाई केशवाला, श्री प्रशांत भाई कोराट, डॉक्टर ऋत्विज पटेल, इलेश पानसुरिया, श्री इलेश भाई, परेश भाई लाखाणी, जयेश भाई पटेल, दर्शक ठाकर, मनीष भाई पटेल, जुबिन आशरा અને વિનયભાઈ દેસાઈ વીરાંજલિ સમિતિ સાથે આ બધા જ મહેમાન મંચ પર આવશે અને જોરદાર તાળીઓથી આ તમામ ગણમાન્ય અતિથિઓનું સ્વાગત કરીએ. થોડી જ મિનિટો આપ સૌની લઈશ. કલાકાર અને કસબીઓનો પરિચય આપવા અને પછી રાષ્ટ્રગાન બાદ આપણે છૂટા પડીશું. 2 જ મિનિટ આપ આપનું સ્થાન જાળવી રાખજો. પ્રકાશભાઈ મોરડિયા, હસમુખભાઈ કસવાલા, મયુરભાઈ, સંજય ભંડેરી, આટલા લોકો ઉપર આવે. વીરાંજલિ આ કાર્યક્રમ એના પ્રેરણા સ્વરૂપ જ્યારે હું કલાકાર અને કસબીઓનો પરિચય આપું તો સૌથી પહેલા આ થોટ, આ વિચાર બીજ જેમના મનમાં આવ્યું અને જેમની પ્રેરણાથી આખો જબરજસ્ત શો તૈયાર થયો. જોરદાર તાળીઓ પ્રખર રાષ્ટ્રભક્ત આદરણીય શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલાને માનમાં થઈ જાય. જોરદાર તાળીઓ. વીરાંજલિ એક વિચાર છે અને આજે તમે જોયું હશે કે એ માત્ર નાટક નથી, એક અનુભવ છે, એક એક્સપિરિયન્સ છે અને એક્સપિરિયન્સ તો જ આટલા બહોળી સંખ્યામાં લોકોના હૃદયને સ્પર્શે જો એ અનુભવી કલમથી નીકળ્યો હોય. રાષ્ટ્રગીત બાકી છે. આપ સૌ પ્રદીપસિંહજીનું ખાસ આહવાન છે રાષ્ટ્રગાનના સન્માનમાં 2 જ મિનિટ આપનું સ્થાન જાળવી રાખશો. જે જઈ રહ્યા છે એ તમામ મહેમાનોને હૃદયપૂર્વક કહેવાનું, થોડી જ મિનિટ આપનું સ્થાન જાળવી રાખશો. તો વીરાંજલિ જે કલમથી નીકળ્યું, જે કલમે આજે તમને હસાવ્યા, જુસ્સો ભર્યો ને ક્યારેક રડાવ્યા, એવા ગુજરાતના ઘરેણું કહી શકાય એવા કલાકાર આપણે સૌ ગુજરાતીઓ એમ કહીએ ને કે ખુશ નસીબ છીએ. વિશ્વમાં ક્યાંય પણ જઈએ તો આપણે કહેશું કે સાંઈરામ દવે અમારા ગુજરાતી છે. જોરદાર તાળીઓ સાંઈરામ દવે. સાંઈરામભાઈ અને પ્રદીપસિંહભાઈ માટે આ વીરાંજલિ એક વિશેષ નાતો છે, એક વિશેષ કાર્યક્રમ છે. એ માત્ર કાર્યક્રમ નહીં, એક જુદું જ બંધન છે. આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા કરી એવા 2 વ્યક્તિઓને મંચ પર બોલાવીશ. અમિતભાઈ દવે અને જીતેન્દ્ર બાંધણિયા. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અમિતભાઈ સાંઈરામભાઈના લઘુબંધુ છે અને આ કાર્યક્રમ આટલા વિરાટ સ્વરૂપમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, તેમાં કોઈ એક વ્યક્તિનો ફાળો સૌથી મોટો હોય તો એ અમિત દવે. જોરદાર તાળીઓ અમિતભાઈ માટે થઈ જાય. અને આ ટીમ વીરાંજલિનું ખૂબ જ અગત્યનું ક્રિએટિવ પાસું, જેટલા વિઝ્યુઅલ્સ તમને મજા કરાવી, એ ક્રિએટિવ પહેલી લીટી લખાણી ત્યારથી સાંઈરામભાઈ ને મારી સાથે એટલે કે દિગ્દર્શક સાથે કોઈ એક બીજું બ્રેઇન જોડાયેલું હતું તો એ હતું શ્રી જીતેન્દ્ર બાંધણિયા. જોરદાર તાળીઓ એમના માટે થઈ જાય. વિશેષ લાંબો પરિચય નથી આપવો. આ બહુ મોટો શો આટલા મોટા ઓડિયન્સમાં પહોંચે તો સંજીવ કુમારે એકવાર કહ્યું હતું કે ઇન થિયેટર 3 things are important. ફર્સ્ટ ઇઝ સાઉન્ડ, સેકન્ડ ઇઝ સાઉન્ડ, થર્ડ ઇઝ સાઉન્ડ. ધ્વનિ, અવાજ એ જ સૌથી અગત્યનો હોય ને આમાં અમે ખુશનસીબ છીએ કે સંગીત આપ્યું છે. જે ગીતો તમે માણ્યા, રાહુલ મુંજારિયા, એ જ્યાં પણ હોય અમદાવાદ સુધી તાળીઓ તમારી પહોંચવી જોઈએ. અને આનું ઓરિજિનલ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક જેને તૈયાર કર્યું, પાર્શ્વ સંગીત, એ સુરત. આ તાળીઓ ઓછી પડશે શૌનક પંડ્યા અને દર્શન ઝવેરી માટે. લાઇટ ડિઝાઇન્ડ બાય ઇનાયત સામી, મુંબઈથી આવ્યા છે ખાસ ઇન્ટરનેશનલ લાઇટ ડિઝાઇનર. અને એના સાથે સહયોગ આપી રહ્યા છે શ્રી ચેતન ઠાક. કોસ્ચ્યુમ્સ આટલા સુંદર, તમે આમ મેઘાણી આવે તો તાળીઓ પાડો, યુરોસ આવે તો તમને લાગે કે અંગ્રેજ આવ્યો. ઝાંસીની રાણીમાં તમે જે તાળીઓ પાડો, એ કોસ્ચ્યુમ અભિન્ન અંગ છે. એ કોસ્ચ્યુમ માટે પૌર્વીબેન જોશી એકવાર જોરદાર તાળીઓના હકદાર છે. આ નાટકમાં ગીતો ગાયા હતા આપ સૌના ચહિતા, જાણીતા, માનીતા ગાયકોએ. હું એક નામ બોલીશ અને તમે તાળીઓ એની મેળે પાડશો. પાર્શ્વ ગાયકો શ્રી કીર્તિદાન ગઢવી, ગીતા રબારી, પ્લેબેક સિંગર દિવ્ય કુમાર, ભૂમિક શાહ અને સાંઈરામ દવે અને ઓસમાણ મીર. હું ભૂલી ગયો તો ઓસમાણભાઈ માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ગ્લોબલ કોમ્યુનિકેશનના શ્રી જીતુભાઈ જોશીએ લાઇટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ અને એલઈડી ઇક્વિપમેન્ટ્સ અમને પૂરા પાડ્યા છે. ખૂબ એમના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જશે. અને જગદીશ સાઉન્ડ, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. કલાકારો એટલા બધા છે કે પરિચય હું જરા જુદી રીતે આપીશ. આખું ગુજરાત અહીં તમારી સામે ભેગું થયું છે.
ગઈકાલે મેં બધાનો નામ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, આજે હું એમના પ્રદેશ કે શહેરનો ઉલ્લેખ કરીશ. ભાઈ આમાં જામનગર રાજકોટના કેટલા છે? એકવાર જોરદાર તાળીઓ એમના માટે થઈ જાય. આમાં અમદાવાદ ગાંધીનગર પંથકના કેટલા છે? યાર એમના માટે જોરદાર તાળીઓ. અને જે તલવાર રાસ તમારી સામે રમી રહી હતી એ બધી પોરબંદરની બાળાઓ ક્યાં છે ભાઈ? ક્યાં વાત હે યાર પોરબંદરનો આખું મણિયારો ગ્રુપ પણ આમાં તમારી સાથે. દ્વારિકાના પણ કલાકારો છે. યસ. અને નડિયાદનું કોણ છે આમાં? હા એ રહ્યા નડિયાદના આખું આગળનું જે ક્લાસિકલ ડાન્સ ગ્રુપ છે નડિયાદનું છે. ભાઈ હાથ વ્યવસ્થિત ઊંચો કરો. યસ. તો આખું સંચાલન કોરિયોગ્રાફીનું નૃત્યનું જેને કર્યું એવા ગુજરાતનો આવો કોઈ પણ કાર્યક્રમ એમની હાજરી વિના અધૂરો લાગે એવા નિષ્ણાંત સુપર ડુપર કોરિયોગ્રાફર અંકુર પઠાણ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અંકુરભાઈના સહયોગીઓ બેન ઠક્કર અને કુલદીપભાઈ માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને છેલ્લા 6 મહિનાથી આમ તો આ સ્ક્રિપ્ટ લખાણી, વિરલભાઈનું વાક્ય ચોરી લઉં છું, એને પહેલા કદાચ કીધું કે જ્યાં સુધી લખાય ત્યાં સુધી એ લેખકનું, પછી ફ્લોર ઉપર રિહર્સલ થાય ત્યારે દિગ્દર્શકનું અને ભજવાય ત્યારે પ્રેક્ષકોનું. તમને ગમ્યો આ આખો પ્રયોગ? એક એક સીન, એક એક વ્યક્તિ પાછળ જે માણસનું હૃદય છે એ જામનગરના ડિરેક્ટર વિરલ રાજને એકવાર ખૂબ બધી તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. આ માણસે છેલ્લા 6 મહિનામાં એના ઘરના આરે વાત નહીં કરી હોય એથી વધારે મારી આરે વાત કરી છે. અને એક એક વ્યક્તિને બરાબર જાગીને એને ડિરેક્ટ કર્યા છે. તો વિરલ રાજ 28 વર્ષથી થિયેટર પીપલ નામની સંસ્થા સાથે જામનગરમાં રંગભૂમિને વફાદાર છે. ખૂબ બધી તાલીઓ અમારા ડિરેક્ટર વિરલ રાજ માટે. હું અને પ્રદીપસિંહ, આદરણીય જીતુભાઈ અને આ બધા જ મિત્રો, ભગતસિંહને પ્રેમ કરનારા મિત્રો, મારી અને પ્રદીપસિંહની દોસ્તી ભગતસિંહના પ્રેમને લીધે છેલ્લા લગભગ 12 વર્ષથી તો હું ડાયરામાં આવું છું. 23મી માર્ચે આમાંથી ઘણા બધા મિત્રો એવા છે કે 23મી માર્ચે ત્રીજા સોફા ઉપર કે બીજા સોફા ઉપર બેઠા જ હોય. તો એક વિચારી આવ્યો કોરોનામાં 2 વર્ષની અંદર પણ ઓનલાઈન અમે આ પ્રોગ્રામને જીવતો રાખ્યો કે ભાઈ આપણે આ વાત મૂકવી નથી. તો એક ટ્રેન્ડ સેટ થયો. યુવાનો માટે ભગતસિંહ શું છે એ સમજાતા થયા, ક્રાંતિ કથાઓ સમજાતી થઈ, યુવાનો સર્ચ કરતા થયા. મારું અને પ્રદીપસિંહભાઈનું એક પ્રોમિસ અમારા બેય સાથેનું છે, જાહેરમાં કહું છું, કાલે પણ કીધું હતું, આજે કહું છું, કે અમે બે જ્યારે ડાયરો નક્કી કર્યો ને, આ દિવસ મોટાભાઈ ઉજવવાનો નક્કી કર્યો, ત્યારે એક વચન આપ્યું હતું જીતુભાઈ, મેં અને પ્રદીપસિંહે, કે અમે જીવશું ત્યાં સુધી 23મી માર્ચ ઉજવતા રહેશું. આ અમારી દોસ્તી અને આ અમારું વચન હતું. એટલે પછી અમે બે બેઠા હતા અને કાલે બરાબર સવારે આપણા દેશમુખ દાદા દિલીપભાઈ દેશમુખ આવ્યા અને અમે બેઠા હતા ને, એ તો કાર્યક્રમ જોવા આવેલા. ત્યારે એને મને એક વાત કરી, એટલે મારે આ છેલ્લે માઇક કારણ બોલવાનું નતું, પણ હું આટલું કહેવા આવ્યો. એ કે તમે બે માંથી એક ભગવાન કરીને 100 વર્ષના થાવ, પણ સાઈરામભાઈ મારી આ બીજી જિંદગી છે. મેં કઈ રીતે દાદા? મને કે 22 વર્ષના છોકરાએ મને લીવરનું અંગદાન કર્યું ને, એટલે આ દેશમુખ દાદો તમારી સામે બેઠો છે. ત્યારે મારા રૂવાડા બેઠા થઈ ગયા કે દાદા શું વાત કરો છો? જી હા. એટલે ત્યારે મેં પ્રદીપસિંહભાઈને એટલું કીધું કે આપણે 100 વર્ષના થાય, જીવનમાં ઘણી આપણે ભૂલો કરતા હોય, કદાચ આપણે કોઈને કામ લાગીએ કે ન લાગીએ, જો મર્યા પછી પણ કોઈને આંખનું દાન કરીએ તો આ 23મી માર્ચનો નારો જોઈ શકાય, કોઈના હૃદયમાં ધબકી શકાય, કોઈની માના દીકરાને જીવન આપી શકાય. યાદ રાખીએ આપણે તો એક અંગદાનનો સંકલ્પ યાદ રાખો. ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ 23-24 વર્ષના ફાંસી ઉપર લટકી ગયા. આ બધા ક્રાંતિવીરો પાસે મરવાનું મજબૂત અને પવિત્ર કારણ હતું. તો અહીં બેઠેલા ગુજરાતના દરેકે દરેક યુવાનોને અને યુવતીઓને મારી પ્રાર્થના છે, કલાકાર તરીકે, લેખક તરીકે, કવિ તરીકે, કે એક નાની નાની બાબતોમાં સુસાઇડલ મેન્ટાલિટી શરૂ થઈ ગઈ છે કે મમ્મી પપ્પા ખાલી મોબાઈલની ના પાડે એટલે છોકરો લટકી જાય છે, એક બ્રેકઅપ થાય એટલે દીકરી સુસાઇડ કરી લે છે. ત્યારે યાદ રાખો કે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ જેવું પવિત્ર કારણ મળે ને તો કાલ મરી જવાય, બાકી ખબરદાર. ગુજરાતનો એક પણ સંતાન સુસાઇડ ન કરે ને, એ મારી દ્રષ્ટિએ વીરોને આપેલી વીરાંજલિ હશે. આ એક જ વસ્તુ, કારણ કે એ આપણા માટે મરી ગયા છે સાહેબ, આપણા માટે શહીદ થયા છે. તો આપણે કેવી રીતે જીવવું? આપણે સીટ બેલ્ટ બાંધવું, પછી આપણે કોના ભત્રીજા છીએ ને ભાણિયા છીએ ને એ પોલીસ વાળાને કહેવા જવું,
આમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ. આ દેશ આપણો છે, કોઈ જોવે છે એટલે નહીં, આપણો છે યાર. એને માટે આ મર્યા છે, એના માટે આ શહીદ થયા છે. એ વીરોને યાદ કરી જીવનમાં. જ્યારે ઈશ્વર તમને જે કાલે પણ જ્યારે આ વાત અમે કરી ત્યારે મેં સવારે તમને મેસેજ કર્યો. મને લગભગ 6 મારા પરિવારજનો જે મારા અંગત મિત્રો હતા, જીતુભાઈ, એનો મેસેજ આવ્યો કે સાંઈરામભાઈ, મેં આ તમારી વાત સાંભળી અને જીવનમાં 28 વર્ષની દીકરીનો મેસેજ છે કે મેં અંગદાન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અમદાવાદની. તો તમારો સંકલ્પ મારે અહીંયા હાથ ઊંચો કરીને નથી કરવો, આ તમારો છે, બહુ મોટો સંકલ્પ છે. રાખત થઈ જવાનું છે આપણે, પણ રાખ થતા પહેલા આ લોકોય રાખ થઈ ગયા. ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ આપણા કોઈ અંગત હગા નથી, અને છતાંય આપણે આટલા દિલથી એને યાદ કરીએ છીએ. એના નામ ઉપર આટલો નિકોલ માટે એક શેર કહીશ, ખાલી ખાટી ખાટી આમલી નીથી ખાટું દહીં. ઓડિયન્સ તો મેં ઘણું જોયું પણ નિકોલ જેવું નહીં. આઈ લવ યુ. તમે જે પ્રેમ બતાવ્યો છે, હું ઇલેશભાઈ, જયેશભાઈ, એકવાર ખૂબ તાળીઓના ગગડા થયા બંને ભાઈબંધો, અને મયુરભાઈ, એકવાર કલાકારોને કહું કે તાળીઓથી વધાવો. ક્યાં બાત હે, ક્યાં બાત હે દોસ્ત. ઇલેશભાઈ ક્યાં ગયો? વિડીયોગ્રાફી લઈને 23 માર્ચમાં કાયમ પહેલા દિવસથી પહેલો પ્રોગ્રામ કર્યો ને ત્યારે મને પ્રદીપસિંહે પરિચય કરાવ્યો હતો કે આ આપણો વિડીયોગ્રાફર. અને તેદીની અમારી દોસ્તી એવી છે કે એને ખાલી પ્રોગ્રામ કચકડે નથી માંડ્યો, એના દિલમાં રાષ્ટ્રભક્તિ બરાબર કચકડે મળી. એકવાર ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી ઇલેશભાઈને અને એમની આખી આ ટીમને વધાવો દોસ્તો. વંદે માતરમ આ કાર્યક્રમ આખા ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં જાય, અને એક તમારા બધાના સોશિયલ મીડિયાના પોસ્ટ ઉપરથી આજે ઘરે જઈને અથવા તો કાલ સવારે તમારે વીરાંજલિના ફેસબુક પેજ ઉપર, સાંઈરામ દવેના ફેસબુક પેજ ઉપર, કે જ્યાં તમારા પોતાના ફેસબુક પેજ ઉપર વીરાંજલિ તમને કેવો લાગ્યો, તમારી દેશ માટેની તમને કયો સંકલ્પ તમે લીધો, એ પોસ્ટ તમે કરજો. આટલી એક વિનંતી અને પ્રાર્થના સાથે આભાર, ધન્યવાદ. હું વિરલભાઈને કહું, અમે ઇમોશનલ થઈ ગયા, એમાં 3 ક્રેડિટ રહી ગઈ. આ સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ જે ધૂમ ધડાકા એ શ્રી ભરતભાઈ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ. અને વિઝ્યુઅલ સંકલન V3 જે અમારું જે ગ્રુપ છે V3, એના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ જે વિઝ્યુઅલ્સ તૈયાર થયા. સેટ ડિઝાઇન સુભાષ આસર અને કેમેરા સંકલન હિતેશભાઈ. આ બધા જ કસબીઓ અમારી ટીમના ભાગ છે, આ ટીમ વર્ક છે. હું જરા ચૂકી ગયો, એમની ક્ષમા સાથે એમના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને હવે રાષ્ટ્રગીત આપણા સ્થાન પર ઊભા થઈ સન્માનપૂર્વક આપણે ગાઈને પછી છૂટા પડીએ. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की. સાઉન્ડ કન્સોલ ઉપર રંગ દે બસંતી ચોલા સાથે છૂટા પડીએ. સાઉન્ડ કન્સોલ. આપણે બધા ગ્રાઉન્ડમાંથી નીકળતી વખતે શાંતિથી શિસ્તબદ્ધ રીતે નીકળીશું. આગળની જગ્યાઓ ખાલી થાય એ પછી પાછળના લોકો ધીમે ધીમે નીકળશે. એમ પણ આગળ જઈને ટ્રાફિકમાં અટવાઈએ એના કરતાં શાંતિથી 5 મિનિટ બેસીએ અને ધીમે ધીમે આપણે બહાર નીકળીશું.